إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام كل مقام سلطان الأولياء سيد شيخ القدر الجيلاني وإلى الوحي قبل حوالي الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قبل العالمين سيد الإمام أبي حبيب محمد بن محمد الغزالي إلى سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمنا المدني إلى سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البلبي سيد الشيخ البلبي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البلبي سيد الشيخ محمد خصوصا إلى وهو سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شرف الرحمن بن أبي بكر ولد بن السيد سيد الإمام شيخ عبد الله الأشعري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحلحب إلى سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف الأسسي وسيد الإمام شيخ إبراهيم البدوي سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف سيد أحمد المرزوق إلى سيد الإمام الشيخ محمد بن عواوي بن عمر البندي ولأرواح أهل سندنا المدرسة إليه أن الله الكريم وخصوصا إلى روح سيدي والمرشد والمرب الروح سيدي شيخ بن عبد الله البدوي إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخه أن الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المسلم رحمه الله والتاسعة جويرية بنت الحرس وقع يوم المريسيع في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس فكاتبها على 9 أوق من الذهب فأداها عنها وتزوجها وكان اسمها قرة فسماها جويرية وكانت ذات جمال. قالت عائشة فلم نعلم امرأة أكثر بركة على كونها منها. وتاسعة bermula yang ke-9 Juwairiyah yaitu Juwairiyah bintul Harsi anak perempuannya Haras. Waqa'at yawmal marisi fi
sahmi sabit terjatuh pada hari Marisya pada panah atau saham Sabit bin Qais bin Samas. Kaidah penjelasan. Maka tabaha ala lisi awaqid, maka menjadikan dia hamba mukatab atas 9 wadah daripada emas. Maka membayari Rasulullah akan 9 awak daripada emas anha dari Juwairiyah wa tazawwajaha dan mengawini Rasulullah akan dia. Wa kana ismuha Barrata, dan adalah nama Juwairiyah itu asalnya Burrah. Pasamaha sallallahu alaihi wasallam Juwairiyah. Kemudian memberi nama oleh Rasulullah terhadap Burrah itu Juwairiyah. Wa kanat zata jamalin, dan adalah Juwairiyah itu perempuan yang mempunyai kecantikan. Qala Aisyah, berkata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, falamma lam imra'atan, tidak mengetahui kami akan seorang perempuan aksara barakatin, yang lebih banyak berkahnya ala laumiha atas kaumnya, anan Juwairiyah, daripada Juwairiyah. Wa wafiyat bil Madinah, dan diwafatkan di kota Madinah di Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, sanata pada tahun 56 Hijriyah. Wa qabalawat, dan sampai umur beliau sab'ina sanatan 70 tahun. Wa shalla alaiha, dan menyembahyangkan atasnya Marwan ibnul Hakam, raja atau disebut khalifah Marwan ibnul Hakam. Jaga penjelasannya. Watasi'atu, yang ke-9 terakhir, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah tinggalkan wafat. Karena sekali lagi jumlah istri Rasulullah yang beliau tinggalkan wafat berjumlah 9 orang. Sedangkan jumlah istri Nabi menurut Imam Ahmad bin Hanbal berjumlah 14 orang. Nah, yang terakhir, yang ke-9, istri Nabi yang oleh Rasulullah beliau tinggalkan wafat, Juwairiyah, yaitu Juwairiyah. Juwairiyah ini bintul Harsi, anaknya oleh Haras. Orang mana nang pasti bukan orang Anduhur. Ya lelah, itu pasti, dan itu bukan orang Indonesia, bukan orang Banjar, bukan apalagi orang Tapok aja banget. Waqa'at. Nah, waqa'at ini asal mana jatuh padahal ada bahasa pahamannya itu tertangkap sini. Yaumal Marisya fi sahmi Sabit bin Qais bin Samas, pada hari Marisya. Marisya ini mungkin ya hari peperangan apa, lalu tertangkap di saham bagi panah bagian Sabit bin Sabit, karena tertangkap ya jadi budak lah jadi budak.
Fakatabaha maka mukatabah, paham mukatabah, menjadikan oleh Rasulullah hak-hakan Juwairiyah itu hamba mukatab ala tis'i awakin min az-zahab, atas 9 awak daripada emas. Maksudnya ini Juwairiyah jadi budak sahaya, namun dijadikan mukatab. Ada ketentuan, catatan siapa hendak menembusi tabusi 9 awak emas. Nah, Rasulullah ada, ada, lalu membayarilah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan 9 awak emas itu anak dari Juwairiyah. Berarti merdeka. Nah, merdeka. Setelah merdeka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam watazawwajah, lalu dikawinilah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umma panggil Rasulullah kawin terus ya. Kawin itu khususnya. Lah itu bini Nabi sedikit aja dibanding bini Nabi Daud. Ya kalau dibanding bini Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman berapa? 100. Nabi Daud 99. Anak 100 umur. Gitu. Nabi 14 saja jumlah Rasulullah, bini Rasulullah. Dan ini bukan karena nafsu, sekali lagi bukan karena nafsu, tetapi karena suruhan Allah, perintah Allah. Nah, dikawini oleh Rasulullah. Wa kanat ismuha, adalah namanya Juwairiyah itu asalnya namanya Burrah. Ya kalau mulai bahari juga barang aja ngaran, tapi kan sebelum Islam Burrah ngaran. Ya kan diganti oleh Rasulullah, ya Nabi bahasa kita doleh, dan dia sudah ngarannya diubah oleh Rasulullah namanya Fasammaha Juwairiyah, lalu memberi nama akan beliau oleh Rasulullah Juwairiyah, lalu dinamai Nabi Juwairiyah. Anak kawin lah hanya di orang ini rijalai boleh nyangka ngaran orang pas anak kawin ubah bagus saja. Mana alam nampaknya Rahmat Milah Rahmat ngaran bagus banget, Muhammad Rahmat Rahmat Hidayat ngaran bagus banget lo. Medi kamar itu tamu bibinian umpamanya Dulbi ngaran Dulbi umpamanya Ujar Rahmat ku gagihannya salah cucuk abang ya Dulbi ini apa? Dulbi lalu gandengan boleh? Iya, Rasulullah sudah kita belajar ya kalau berpekong sudah Nabi ganti Nabi ngaran diganti oleh Rasulullah namanya asalnya Burrah diganti Nabi ngaran Juwairiyah. Sebagus ya Allah Juwairiyah. Tapi ini kita akun jawab Juwairiyah ya Allah. Anak akun ngaran Dulbi jadi kita ganti jalan Juwairiyah aja akun Juwairiyah. Aija sudah Raja Rahmat Fatimah Zahra nama Basyirah. Aija sudah Fatimah. Fasammaha sallallahu alaihi wasallam Juwairiyah, lalu dinamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Burrah tadi dinamai Juwairiyah. Wa qad balaghat wa kanat dzata jamalin, dan adalah Juwairiyah ini perempuan yang cantik. Berarti bunga semangat teramata. Orang Arab sendiri itu sudah bungas kalau itu orang Arab padahal masjid berarti bungas banget teramata. Kita telah melihat binian Arab, melihat orang Deso balik binian Arab. Ya Allah. Melihat di TPP ya Allah lah saya kita di TPK
di YouTube yang bini-bini Arab tuh cantik-cantik kalau tak. Tapi menurut ruhnya itu biasa saja, kada cantik. Tapi bila sudah di kitab itu zata jamalin, berarti puas banget itu. Han puas banget itu. Ada zata jamalin. Nang ngaran Juwairiyah ini bujur ngaran Juwairiyah tapi orangnya cantik banget. Cantik banget orangnya. Sampai-sampai Aisyah pernah mengomentari. Qalat Aisyah tu berkata ibunda Sayyidatuna Aisyah ar-Ridha. Falam na'lam imra'atan aktsara barakatin. Falam na'lam kada mengetahui kami imra'atan seorang perempuan aktsara barakatin. Ya itu aksara barakatan boleh juga paling banyak berkahnya ala kaumnya atas kaumnya minha daripada Juwairiyah. Oh ternyata Juwairiyah ini bukan hanya perempuan yang cantik tapi perempuan yang membawa berkah terhadap kaumnya. Kaumnya ini siapa? Bisa kaum perempuan, sesama perempuan, bisa kaumnya itu sendiri. Cakanya bahasa orang ini boleh jadi juga. Juwairiyahnya menjadi inspirasi lawan para perempuan cantik bersolok bisa. Ya kalau nya bini-bini itu orang ratai ada yang cantiknya itu alami. Pahami kamu rahmatlah cantik alami itu. Marah nggak ya betul. Haran cantik alami itu. Cantik kada make up cantik asli tuh yaitu kada bersolek-solekan itu cantik kan ada bini-bini ini cantik karena bersolek ampih bersolek karena cantik lamun ini ada lagi banget lagi barai cantik karena filter bahaya cantik banget berpikir badi keluarga iya berdoa cucuk saja dunia ini mata ulur harta benda yang menipu tertipuan orang oke raja luas banget carinya ada 100% berbeda lawan di kenyataannya jerahan makanya hati-hati Ramadan. Hati-hati, ini tipuan kamera tipuan ya Allah. Ada orang cantik ya karena difilteri, ada orang ya Allah mana cantik alami pulang bisa bersolek ya Allah double cantik mana sudah cantik bisa pulang bersolek lalu jadi inspirasi wanita majelis itu mana sudah bungas mana bisa bagak baksi bini ujur mana sudah ada bungas mana ada bisa ya Allah ya Allah tak menurut ini itu jadi bisa banyak ya Allah jadi inspirasi ada artinya perempuan itu membawa berkah bagi kaumnya jadi inspirasi bisa berpakaian bagus dituruti orang bila pakai rudong dituruti orang bila ini berskin dituruti orang pokoknya membawa berkah bagi kaumnya. Waktu wafat di Madinah diwafatkan di Madinah. Pada akhirnya meninggal beliau meninggalnya di Madinah di Rabiul Awal di bulan Rabiul Awal sanata sittin wa khamsina pada tahun 56 Hijriah wa qaqralat sab'ina sanatan dan sungguh sampai umur beliau 70 tahun. Jadi Juwairiyah istri Nabi nih sampai sidin berumur 70 tahun lumayan panjang juga kalau iyalah lumayan panjang sampai hidup ke zaman tabi'in sallallahu alaiha yang menyembahyangkan atasnya nih siapa Marwan bin Hakam. Marwan raja gubernur raja dalam itu Marwan raja cuman disebut ya ada nama dagang gubernur
atau apalah anu dia jelas Marwan bin Hakam ini jauh sudah daripada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini kubur istri Nabi yang bernama Juwairiyah bintul Haras ada di Madinah di pemakaman Baqi. Apabila kita mudah-mudahan ditakdirkan Allah sampai ke Madinah, ziarah ke kubur Rasulullah, berziarah ke pemakaman Baqi. Di pemakaman Baqi itulah kubur istri-istrinya Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah dan yang lain-lainnya. Habis kemudian tambihun ayat tambihun qaulu saudah waramlah. Iya kan? Yuqra'ani bi ghairi tanwin wa qawlu Juwairiyah yuqra'u bis-sukun wa amma baqiyatul asma'i fatuqra'u bit-tanwin lil wazn. Nah, semuanya yang 9 perempuan atau 9 nama antis ini suatin wafatul Mustafa khairna fakhratarna Nabi yang muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah. Nah, 9 itu dah. Nah, 9 ini lil mu'minina ummahatun, ibu-ibu orang beriman, terhadap orang beriman ibu. Jadi Aisyah itu ibu kita, Khadijah itu ibu kita, Juwairiyah itu ummul mukminin disebut pula. Si apa lagi Saudah itu ummul mukminin. Pokoknya bila istri-istri Nabi ummul mukminin, ibunya kita, ibunya orang beriman. Makanya karena ummul mukminin kada boleh dikawin. Ya Muhaimin ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Allah ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaimin ya salam, wahai Allah Ta'ala yang maha muhaimin dan salam, salimna wal muslimin, selamatkan kami dan kaum muslimin, bin nabi khairul anam, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia, wa bi ummil mu'minin, dan dengan berkat ibunya orang-orang yang beriman. Siapa ibu-ibu ibunya orang beriman? Azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu ummul mukminin, ummahatul mukminin, ibunya orang beriman, kada boleh dikawini. Maka adalah kawinnya mbah meninggal Rasulullah, ada kawinnya, ada boleh dikawini. Lama itu bang mengawini bakas mini perguruan bolehlah, boleh secara hukum. Alhamdulillah boleh ya. Balagi mengawini bakas mini tuan guru, bakas mini tuan guru sebulan ya dikawini boleh ya. Ambil berkah akor aja juga. Bakas mini perguruan. Ada. Hanya kada haram.
Jadi wal makna wa kulluhum mislu ummahatil mu'minina fil ihtiram wal ijlal. Mereka semuanya seperti ibu bagi orang beriman, fil ihtiram menghormatinya, wal ijlali memuliakannya, wa hurmati nikahihinna dan haram menikahi mereka ala jami'il umam atas seluruh umat, hatta ala baqiyatil anbiya sampai bini setinggal ala doa sampai atas istri-istri baqiyatil anbiya wal mursalina, sisa atau seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalam. Sama aja juga bekas bini nabi nang dari itu jangan dikawini dan tidak boleh dikawini. Lianahum min ummatihi, karena mereka itu termasuk umat Nabi Maradiyah. Ayyuhal maradiyatullah wa rasulih. Semuanya ibu-ibu kita, ummul mukminin, istri-istri Rasulullah itu maradiyatullah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rasulih dan diridai Rasulnya. Ta'atihim al-ummah, karena ketaatan mereka kepada Allah dan kepada Rasul. Kemudian khatimatun, ayat khatimatun qala Syarqawi ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.